सजीवं सात्वेदं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादां सगणललितां श्रीविशाखान्वितां च हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपेश गोपिका कांता राधा कांत नमस्तुते तप्त कांचन गौरांगी श्रीराधे वृंदावनेश्वरी ऋषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिय वाञ्छकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः पंचतत्वात्मकं कृष्णं भक्तरूपास्वरूपकं भक्तावतारं भक्ताख्यां नमामि भक्तशक्तिकं नित्यानन्दमहं सर्वानन्दकरं परं हरिनामप्रदं देवम् अवधूतशिरोमणि नमो महावदन्याय कृष्णप्रेमप्रदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्यनाम्ने गौरीशे नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्तस्वामिन्निति नामिने नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात्य देशधारिणे जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंदा हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे गुरुवे गौरचंद्राय राधिकाय दत्ताले कृष्णाय कृष्ण भक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः श्रील प्रभुपाद की जय गुरु महाराज की जय गौर प्रेमानंदे हरे कृष्ण श्रीमद्भागवतम प्रथम स्कंदम अध्यायम 8 श्लोकम 5 ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय स्वाद्वायित्वा जातशत्रो सम्राज्यं कितवैर्हृदं गादयित्वा सदूराज्ञा कजस्पर्शदायुषा स्वाद्वायिता अजातशत्रु सम्राज्यं कितवैर्हृदं गादयित्वा सदूराज्ञा कजस्पर्शदायुषा स्वाद्वायिता अजातशत्रु सम्राज्यं कितवैर्हृदं गादयित्वा सदूराज्ञः कजस्पर्शदायुषा स्वाद्वायिता अजातशत्रु सम्राज्यं कितवैर्हृदं गादयित्वा सदूराज्ञा कजस्पर्शदायुषः എല്ലാവർക്കും ചൊല്ലാം രണ്ട് പ്രാവശ്യം ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ स्वाद्वायिता अजातशत्रु ओम नमो भगवते वासुदेवाय सम्राज्यं कितवैर्हृदं गादयित्वा सदूराज्ञः कजस्पर्शदायुषः गादयित्वा अजातशत्रु सम्राज्यं कितवैर्हृदं गादयित्वा सदूराज्ञः कजस्पर्शदायुषः स्वादयित्वा जातशत्रु सम्राज्यं कितवैर्हृदं गादयित्वा सदूराज्ञा कजस्पर्शदायुषः ഒരാളെ ചൊല്ലിക്കോളൂ. ഒരു 4 ശ്ലോകങ്ങൾ എടുക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പൊ നമുക്ക് ഓരോരോ ശ്ലോകങ്ങൾ കുറച്ച് പേർക്ക് ചൊല്ലാം. രമണി മാതാജി, ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി ചൊല്ലിക്കോളൂ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ചൊല്ലിക്കോളൂ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. സാദയിത്വാ ജാതശത്രോ സാമ്രാജ്യം കിതവൈർഹൃദം ഗാദയിതാ സത്തോ രാജ്ഞാ കജസ്പർശദായുഷ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. വിജയനാണ് മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി.
Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Sadayitva Jadashatro Samrajam Kidarvairkritam Gadayitva Sadorajna Kajasparsha Shadayusha. Hare Krishna Daji. Sharada Nair Mataji. Hare Krishna Prabhu. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Sadhayitva Jadashatro Samrajam Kidaveghritam Khadayitva Sadorajna Kajasparsha Shadayushaha. Hare Krishna. Hare Krishna Daji. Swarna Prabhu Mataji. Hare Krishna Daji. Cholikurma Mataji. Hare Krishna Prabhuji. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Sadhayitva Jadashatro Samrajyam Kidavairhridam Khadayitva Sadorajnaha Kajasparshakshadayushaha. Hare Krishna. Hare Krishna. Sindhu Mataji. Hare Krishna Prabhuji. Hare Krishna. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Sadayitva Jadashatro Samrajam Kidavairhridam Gadayitva Sadorajnaha Kajasparsha Shadayushaha. Hare Krishna. Hare Krishna Daji. Shobha Pradeep Mataji. Hare Krishna Daji. Hare Krishna Prabhuji. Hare Krishna. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Sadayitva Jadashatro Swamrajam Kidavairhridam Kadayitva Sadorajna Kajasparshakshadayushaha. Hare Krishna. Hare Krishna Daji. Mallika Mataji. Hare Krishna Daji. Cholikurma Mataji. Hare Krishna Prabhuji. Cholikurma. Sadhayitva Jadashatro Samrajyam Kidavairhridam Sadhayitva Sadorajna Kajasparsha. Hare Krishna Prabhuji. Hare Krishna Daji. Hindu Bhavani Mataji. Hare Krishna Daji. Cholikurma. Hare Krishna Prabhuji. Cholikurma. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Sadhayitva Jadashatro Samrajyam Kidavairhridam Khadayitva Sadorajna Kajasparsha Shadayusha. Hare Krishna Prabhuji. Hare Krishna. മറ്റുള്ളവർക്കൊപ്പം അടുത്ത ശ്ലോകങ്ങൾ ചൊല്ലാം. ആർക്കായി താഴ്ത്തണ്ട. ശ്ലോകത്തിന്റെ പദാനുപദാർത്ഥം വിവർത്തനം ഭാഗാർത്ഥം. സ്വാദ്വൈത്വ നിർവഹിക്കപ്പെട്ട ശേഷം അജാതശത്രു ശത്രുരഹിതൻ സ്വരാജ്യം സ്വന്തം രാജ്യം കിദൈവഹ വിചക്ഷണരായവർ അഥവാ ദുര്യോധനും കൂട്ടരും ഹൃദം അപഹരിച്ചെടുത്തു. ഗാദയിത്വ വധിക്കപ്പെടുകയാൽ അസദഹ തത്വദീക്ഷയില്ലാത്ത രാജ്ഞഹ രാജ്ഞിയുടെ കജ തലമുടിക്കെട്ട് സ്പർശ പരുക്കമായി കൈകാര്യം ചെയ്തു. ഷദ കുറഞ്ഞു. ആയുഷഹ ആയുസിനെ സംബന്ധിച്ച്. വർത്തനം ഭാവാർത്ഥം ശ്രീ ഭക്തി വേദാന്ത സ്വാമി ശ്രീല പ്രഭുപാദ കി ജയ്. ശത്രുരഹിതനായ യുധിഷ്ഠിരന്റെ രാജ്യം. ഇവിടെ അജാതശത്രു എന്ന് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് യുധിഷ്ഠിര മഹാരാജാവിനെ കുറിച്ചാണ്. ശത്രുരഹിതനായിട്ടുള്ള രാജാവാണ് യുധിഷ്ഠിര മഹാരാജാവ്. ശത്രുരഹിതനായ യുധിഷ്ഠിരന്റെ രാജ്യം കൗശലക്കാരായ ദുര്യോധനും കൂട്ടരും തന്ത്രപരമായി വഞ്ചനയിലൂടെ അപഹരിച്ചു. പക്ഷേ ഭഗവത് അനുഗ്രഹത്താൽ രാജ്യം വീണ്ടെടുക്കപ്പെടുകയും ദുര്യോധന പക്ഷത്ത് ചേർന്ന് തത്വദീക്ഷയില്ലാത്ത രാജാക്കന്മാർ ഭഗവാനാൽ വധിക്കപ്പെടുകയും ചെയ്തു. ദ്രൗപദിയുടെ തലമുടിക്കെട്ടിനെ പരുക്കമായി കൈകാര്യം ചെയ്യുകയാൽ മറ്റുള്ളവരുടെ ആയുസ് ന്യൂനീകരിക്കപ്പെടുകയും അവർ വധിക്കപ്പെടുകയും ചെയ്തു. ഭാവാർത്ഥം ശ്രീല പ്രഭുപാദ കി ജയ്. പ്രതാപർഹമായ ദിനങ്ങളിൽ അഥവാ കലിയുഗാരംഭത്തിനു മുമ്പ് ബ്രാഹ്മണരും ഗോക്കളും സ്ത്രീജനങ്ങളും ശിശുക്കളും വൃദ്ധരും യഥോചിതമായി സംരക്ഷിക്കപ്പെട്ടിരുന്നു. കലിയുഗ ആരംഭത്തിന് മുന്നേ ബ്രാഹ്മണരും ഗോക്കളും സ്ത്രീകളും ശിശുക്കളും വൃദ്ധരും ഒക്കെ യഥോചിതമായിട്ട് സംരക്ഷിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു എന്ന് പറയും അല്ലെ. ഇന്നത്തെ കാലത്ത് അവരൊക്കെ എല്ലാവരും ദ്രോഹങ്ങളൊക്കെ നേരിട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുക അല്ലെ. പ്രഭുപാദർ ഇതിന്റെ ഭാവാർത്ഥത്തിൽ പറയുന്ന ഓരോ കാര്യങ്ങളായിട്ട്
ആത്മീയ ജീവിത പ്രാപ്തിക്ക് ഉതകുന്ന ശ്രേഷ്ഠമായ ശാസ്ത്രീയ സംസ്കാരമായ വർണ്ണാശ്രമ വ്യവസ്ഥകളെ ബ്രാഹ്മണ സംരക്ഷണം പരിരക്ഷിക്കുന്നു. ഗോസംരക്ഷണം വഴി ജീവിതത്തിന്റെ ഉത്കൃഷ്ട ലക്ഷ്യങ്ങളെ ഗ്രഹിക്കാൻ മസ്തിഷ്കത്തിലെ സൂക്ഷ്മകോശങ്ങളെ പരിരക്ഷിക്കാനായി ക്ഷീരത്തെ ഉപയോഗിക്കുന്നു. സമൂഹത്തിന്റെ സ്ത്രീത്വം, സ്ത്രീ സംരക്ഷണം കാത്തുസൂക്ഷിക്കുന്നു. സമൂഹ പാതിവൃത്യത്താൽ സമാധാനം, പ്രശാന്തത, ജീവിത പുരോഗതി എന്നിവ ഹേതുവായ സന്തതികൾ പ്രാപ്തമാകുന്നു. ശിശു സംരക്ഷണം മുഖേന ഭൗതിക ബന്ധനങ്ങളിൽ നിന്നും സ്വാതന്ത്ര്യം നേടുന്നതിനുള്ള ഉപായം തയ്യാറാക്കുന്നതിനുള്ള ഒരു ശ്രേഷ്ഠ അവസരം മനുഷ്യ ജീവിത രൂപത്തിൽ നൽകുന്നു. മൃത്യുവിന് ശേഷം ശ്രേഷ്ഠമായ ജന്മത്തിന് സ്വയം സജ്ജരാക്കുന്നതിനുള്ള ഒരവസരം വൃദ്ധസംരക്ഷണത്തിലൂടെ അവർക്ക് നൽകപ്പെടുന്നു. നായുടെയും പൂച്ചയുടെയും പരിഷ്കൃത സംസ്കാരത്തിന് വിപരീതമായി വിജയപ്രദമായ മാനവരാശിയിലേക്ക് നയിക്കുന്ന ഘടകങ്ങളെ ആധാരമാക്കിയുള്ളതാവുന്നു ഈ സമ്പൂർണ്ണ ജീവിത ദർശനം. മുകളിൽ പ്രസ്താവിച്ച നിരപരാധികളായ ജീവസൃഷ്ടികളെ വധിക്കുന്നത് സർവദാ വിരുദ്ധമാണ്. എന്തെന്നാൽ അവയെ അനാദരിക്കുന്നതിനാൽ മാത്രം ഒരാൾ തന്റെ ആയുസ് നഷ്ടപ്പെടുന്നു. കലിയുഗത്തിൽ അവയൊക്കെ യഥോചിതമായി സംരക്ഷിക്കപ്പെടുകയാൽ വർത്തമാന തലമുറയുടെ ആയുസ് ഗണ്യമായി ന്യൂനീകരിക്കപ്പെട്ടിരുന്നു. കലിയുഗത്തിൽ അവയൊക്കെ യഥോചിതമായി സംരക്ഷിക്കപ്പെടായികയാണ്. കലിയുഗത്തിലെ ഇതൊന്നും സംരക്ഷിക്കപ്പെടുന്നില്ല. ഈ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ബ്രാഹ്മണരും സ്ത്രീകളും പശുക്കളും കുട്ടികളും ഇവരൊന്നും സംരക്ഷിക്കപ്പെടുന്നില്ല അല്ലെ. അങ്ങനെ സംരക്ഷിക്കപ്പെടാത്തത് കൊണ്ട് വർത്തമാന തലമുറയുടെ ആയുസ് ഗണ്യമായി കുറഞ്ഞിരിക്കുന്നു. യഥോചിതമായ സംരക്ഷണത്തിന്റെ അപര്യാപ്ത ഹേതുവായി സ്ത്രീകൾ ഇല്ലാത്തവരായി തീരുകയാണെങ്കിൽ വർണ്ണസങ്കരം എന്ന് വിശേഷിപ്പിക്കാവുന്ന അനാവശ്യ സന്തതികൾ ഉണ്ടാകുന്നുവെന്ന് ഭഗവത്ഗീതയിൽ പ്രസ്താവിച്ചിരിക്കുന്നു. പരിശുദ്ധയായ സ്ത്രീയെ നിന്ദിക്കുക എന്നാൽ ജീവിതത്തിലുടനീളം അനർത്ഥങ്ങളെ ക്ഷണിച്ചു വരുത്തുക എന്നർത്ഥം. ഉത്തമ പതിവ്രതയായ ദ്രൗപദിയെ ദുര്യോധന ഭ്രാതാവായ ദുശാസനൻ അപമാനിക്കിയാൽ ആയുസ്സെത്താതെ ആ ദുരാത്മാവ് വധിക്കപ്പെട്ടു. മുകളിൽ പ്രസ്താവിച്ചതൊക്കെ ഭഗവാന്റെ കാർക്കശ്യ നിയമങ്ങളിൽ ചിലത് മാത്രമാണ്. ജയ്. നാരായണം നമസ്കൃത്യ നരം ചൈവ നരോത്തമം ദേവീം സരസ്വതിം വ്യാസം തതോ ജയമുദ്രേ നഷ്ടപ്രായേഷു ഭദ്രേഷു നിത്യം ഭാഗവത സേവയാ ഭഗവതി ഉത്തമ ശ്ലോകേ ഭക്തിർഭവതി നൈഷ്ഠികി മൂകം കരോതി വാചാലം പങ്കും ലങ്കായതേ ഗിരിം യത്കൃപാതമഹം വന്ദേ ശ്രീഗുരു ദീനദാരിണം പരമാനന്ദമാധവം ശ്രീ ചൈതന്യേശ്വരം. നമോ വിഷ്ണുപാദായ കൃഷ്ണപൃഷ്ഠായ ഭൂതലേ ശ്രീമതേ ഭക്തിവേദാന്ത സ്വാമിന്യതി നാമിനെ നമസ്തേ സാരസ്വതേ ദേവേ ഗൗരവാണി പ്രചാരിണേ നിർവിശേഷാ ശൂന്യവാദി പാശ്ചാത്യദേശധാരിണേ. ജയ ശ്രീകൃഷ്ണ ചൈതന്യ പ്രഭു നിത്യാനന്ദ ശ്രീ അദ്വൈത ഗദാധര ശ്രീവാസാദി ഗൗര ഭക്തവൃന്ദ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ഗുരുവേ ഗൗരീശങ്കരായ രാധികായ ഹരേ കൃഷ്ണായ കൃഷ്ണഭക്തായ തദ്ഭക്തായ ബ്രഹ്മരാജിക്ക് ഗൗര പ്രേമാനന്ദി. ഇവിടെ യുധിഷ്ഠിര മഹാരാജാവിനെ അജാത ശത്രു എന്ന് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു അല്ലെ. ശത്രുരഹിതനായ യുധിഷ്ഠിര മഹാരാജ. മറ്റുള്ള ആരും തന്നെ യുധിഷ്ഠിര മഹാരാജാവിന് ശത്രുക്കളായില്ല അല്ലെ. എന്നാൽ കുടുംബത്തിൽ തന്നെ അക്രമികളായിട്ടുള്ള അധർമ്മികളായിട്ടുള്ള ദുര്യോധനും കൂട്ടരും ഒക്കെ ശത്രുവായിട്ട് വരികയുണ്ടായി അല്ലെ. അവര് വഞ്ചനയിലൂടെ രാജ്യം ഒക്കെ അപഹരിച്ചു അല്ലെ. അങ്ങനെ ധാരാളം ദ്രോഹങ്ങൾ ചെയ്തു. അതൊക്കെ ഇനി നമ്മൾ കുന്തിദേവിയുടെ കുന്തിദേവി പ്രാർത്ഥിക്കുമ്പോൾ ഭഗവാനോട് പറയുന്നുണ്ട് ഓരോരോ കാര്യങ്ങളിൽ നിന്നും അങ്ങ് നമ്മളെ സംരക്ഷിച്ചതിനെ കുറിച്ചൊക്കെ അല്ലെ. അപ്പോ ഇവിടെ ദ്രൗപദി മാതാവിനെ തലമുടിക്കെട്ട് പിടിച്ചിട്ട് പരിചയിച്ചു കൊണ്ടുപോയി ആ സഭയിൽ വെച്ചിട്ടൊക്കെ അപമാനിക്കുകയുണ്ടായി ദുശാസനൻ അല്ലെ. അപ്പൊ അദ്ദേഹത്തിനും അതാണ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ ആയുസ് അദ്ദേഹം തന്നെ കുറച്ചുകൊണ്ട് ദൈർഘ്യം അല്ലെ വധിക്കപ്പെടുകയുണ്ടായി. അപ്പോ ഇവിടെ പ്രഭുപാദര് ഉദാഹരണങ്ങൾ പറയുന്നു. കലിയുഗത്തില് സംരക്ഷിക്കപ്പെടേണ്ടവരായിട്ട് ഭഗവാൻ പറയുന്നു അല്ലെ. ഭഗവാന്റെ പ്രണാമ മന്ത്രത്തിൽ തന്നെ പറയുന്നു നമോ ബ്രഹ്മണ്യ ദേവായ ഗോബ്രാഹ്മണ ഹിതായ ജഗദ്ദായ കൃഷ്ണായ ഗോവിന്ദായ നമോ. ഭഗവാൻ ഗോക്കൾക്കും ബ്രാഹ്മണർക്കും ഒക്കെ സംരക്ഷണം നൽകുന്നതാണ് അല്ലെ. അതാണ് ഭഗവാൻ ഗോവിന്ദൻ എന്ന് വിളിക്കുന്നത്. അപ്പോ ആ ഭഗവാന്റെ തീരുമാനത്തിന് എതിരായിട്ട് പ്രവർത്തിക്കുമ്പോൾ എന്താണ് അതിന്റെ പരിണിത ഫലങ്ങൾ അനുഭവിക്കേണ്ടതായിട്ട് വരുന്നല്ലേ. പ്രഭുപാദരിയുടെ പറയുന്നു
കലിയുഗത്തിലെ ജനങ്ങള് ഇതൊന്നും ഭഗവാൻ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ആ നിർദ്ദേശങ്ങളൊന്നും ആരും പാലിക്കുന്നില്ല അല്ലെ. ഇവിടെ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള പ്രകാരം എന്താണ് ബ്രാഹ്മണര്, പശുക്കള്, സ്ത്രീജനങ്ങള്, ശിശുക്കള്, വൃദ്ധര് ഇവരൊക്കെ കലിയുഗത്തില് അവരൊന്നും സംരക്ഷിക്കപ്പെടുന്നില്ല അല്ലെ. നമുക്ക് നോക്കിയാൽ കാണാൻ പറ്റും. എന്താണ് ബ്രാഹ്മണരെ ആയാലും അവരൊക്കെ നിന്ദിക്കുന്നു, അങ്ങനെയുള്ള പ്രവൃത്തികളൊക്കെ ചെയ്യുന്നു അല്ലെ. പശുക്കളെയൊക്കെ അറബുശാലകളെ കൊണ്ടുപോകുന്നു. അപ്പോ അതുപോലെ തന്നെ സ്ത്രീജനങ്ങളൊക്കെ അപമാനിക്കപ്പെടുന്നു, കുട്ടികളെയൊക്കെ പലതരത്തിലും ചൂഷണം ചെയ്യുന്നു അല്ലെ. വൃദ്ധരെയൊക്കെ അനാഥാലയങ്ങളിലും മറ്റുള്ള എന്താണ് ക്ഷേത്രങ്ങളുടെ പരിസരത്തൊക്കെ കൊണ്ടുപോയിട്ട് തള്ളുന്നു അല്ലെ. അപ്പൊ അതൊക്കെ ഇന്നത്തെ കാലത്ത് അങ്ങനെയാണ്. എന്താണ് പണത്തിനെ, സമ്പത്തിനെയൊക്കെ ആശ്രയിച്ചിട്ടാണ് അല്ലെ. മാതാപിതാക്കളുടെ ഒക്കെ സമ്പത്തൊക്കെ ലഭിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ, അവരുടെ സ്വത്തൊക്കെ കിട്ടി കഴിഞ്ഞാൽ അവസാനം കാലമാകുമ്പോൾ മക്കൾക്ക് നോക്കാനൊന്നും കഴിയാതെ ആകുമ്പോൾ അങ്ങനെ ഓരോരോ സ്ഥലങ്ങളിൽ അഗതി മന്ദിരങ്ങളിൽ കൊണ്ടാക്കും അല്ലെ. അല്ലെങ്കിൽ വേറെ ഏതെങ്കിലും വലിയ ക്ഷേത്രങ്ങളുടെ ഒക്കെ പരിസരത്തൊക്കെ കൊണ്ടുപോയിട്ട് അങ്ങനെ വിടും അല്ലെ. വൃന്ദാവനത്തിൽ പോയാൽ കാണാൻ പറ്റും അനേകം അമ്മമാരും വിധവകളായിട്ടുള്ള സ്ത്രീകളൊക്കെ വൃന്ദാവനത്തിൽ കാണാൻ സാധിക്കും. അവരെയൊക്കെ അവിടെ കൊണ്ടുപോയിട്ട് ഉപേക്ഷിച്ചിട്ടുള്ളതാണ്. അവര് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് അങ്ങനെയുള്ള ഒരു പ്രവൃത്തിയാണ് ചെയ്തിട്ടുള്ള. വൃന്ദാവനത്തിൽ കൊണ്ടുപോയിട്ട് അവിടെ തള്ളിയത് കൊണ്ട് തന്നെ അവർക്കൊക്കെ അതിന്റെ എന്താണ് അവിടെ ഉപേക്ഷിക്കപ്പെട്ടിട്ടുള്ള അവർക്കൊക്കെ വളരെ എന്താണ് അത്രയും നല്ല ഭാഗ്യമാണ്. എന്താണ് ഭഗവാന്റെ ആ ധാമില് അവർക്ക് എത്താനായിട്ട് പറ്റി. ഇവര് വേണ്ടായിട്ട് അനാഥരായിട്ട് തള്ളിയതാണെങ്കിലും അവർക്കൊക്കെ അവിടെ വസിക്കാൻ, വൃന്ദാവനത്തില് ഭഗവാന്റെ കാരുണ്യത്തിൽ അവിടെ ഭഗവാന്റെ ധാമില് വസിക്കാനായിട്ട് അവർക്ക് സാധിക്കും. എത്രയോ ആൾക്കാർ നമുക്ക് യമുനയുടെ തീരത്തൊക്കെ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ കാണാൻ സാധിക്കും. ധാരാളം വിധവകളായിട്ടുള്ളവരും പിന്നെ ധാരാളം ഉപേക്ഷിക്കപ്പെട്ടിട്ടുള്ള അമ്മമാരെയൊക്കെ കാണാൻ പറ്റും. അപ്പോ അവരൊക്കെ വൃന്ദാവനം ധാമെന്ന് എന്താണ് ശരീരം ഉപേക്ഷിക്കാൻ വീണ്ടും ഇവിടെ ജന്മം എടുക്കേണ്ടത്. അപ്പൊ അവരൊക്കെ അത്രയും എന്താണ് സുഹൃത്തുക്കളാണ്. മക്കളാലെ അങ്ങനെ ഉപേക്ഷിക്കപ്പെട്ടെങ്കിലും അവരൊക്കെ ഭഗവാന്റെ ധാമിൽ തന്നെയാണ് ഇപ്പോഴും വസിക്കുന്നത്. ധാരാളം ആൾക്കാർ ഗുരുവായൂരൊക്കെ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും അല്ലെ. അപ്പൊ അതൊക്കെ എന്താണ് നമ്മള് കുട്ടികൾക്ക് നമ്മൾ ആത്മീയമായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളൊന്നും പറഞ്ഞു കൊടുക്കാത്തത് കൊണ്ടാണ് ഇങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ സംഭവിക്കുന്നത് അല്ലെ. അവർക്ക് എല്ലാറ്റിനും മത്സരമാണ്. അപ്പുറത്തെ കുട്ടിയേക്കാളും വലിയ കുട്ടിയാവണം എന്നൊക്കെ അല്ലെ. അപ്പോൾ ഇപ്പൊ അടുത്തൊരു എന്താണ് ഒരു ഷോക്കായിട്ടുള്ള അത്രയും ഇതായിട്ടുള്ള ഒരു ന്യൂസ് തന്നെ കേൾക്കുകയുണ്ടായി. ഒരു കുട്ടി ക്ലാസ്സിൽ നല്ലോണം പഠിക്കുന്ന കുട്ടി ആ കുട്ടിയെക്കാളും കുറച്ചുകൂടി നല്ലോണം പഠിക്കുന്ന അയൽവക്കത്തെ കുട്ടിയെ ആ രണ്ടാമതായ കുട്ടിയുടെ അമ്മ വിഷം കൊടുത്തിട്ട് കൊല്ലുകയുണ്ടായി. അപ്പൊ ഈ കലിയുഗത്തിൽ ഇപ്പോഴും നടക്കുന്നതായി, ഇപ്പൊ അടുത്ത ദിവസങ്ങളിൽ നടന്നിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളാണ്. എന്താണ് ആ കുട്ടി ക്ലാസ്സിൽ ഫസ്റ്റ് ആണ്. അപ്പൊ എന്റെ കുട്ടിക്ക് ആ കുട്ടിയെക്കാളും ഒന്നാമതാവണം. അപ്പൊ ആ കുട്ടി ഇല്ലാതായി കഴിഞ്ഞാൽ എന്റെ കുട്ടി ഒന്നാമതായി അല്ലെ. അപ്പൊ അങ്ങനെ ജ്യൂസിലൊക്കെ വിഷം കൊടുത്തിട്ട് അങ്ങനെ കൊല്ലുകയുണ്ടായി. അപ്പോ ഇങ്ങനത്തെയാണ് ഇന്നത്തെ കലിയുഗം. എന്താണ് കുട്ടികളൊക്കെ അങ്ങനെ ആരാണ് സംരക്ഷിക്കേണ്ടത്? അവരെ അല്ലെ സ്വന്തം മകനെ പോലെ തന്നെ കാണേണ്ടതാണ് മറ്റുള്ള അതേ പ്രായത്തിലുള്ള സമപ്രായത്തിലുള്ള കുട്ടി. എന്നാൽ ആ കുട്ടിയെ ശത്രുവായിട്ട് കണ്ടിട്ട് ആ കുട്ടിയെ നശിപ്പിക്കുന്നു അല്ലെ. അപ്പൊ അങ്ങനെയൊക്കെയാണ് ഇന്നത്തെ കാലത്ത് നടക്കുന്നത്. സ്ത്രീകളായാലും കുട്ടികളായാലും മറ്റുള്ള പശുക്കളെയൊക്കെ അതിനൊക്കെ അറവശാലകളിലേക്ക് കൊണ്ടാക്കുന്ന അല്ലെ. കറവയൊക്കെ പറ്റുമ്പോൾ അതിനെയൊക്കെ കൊടുത്തിട്ട് ഇതിന്റെയൊക്കെ പാപങ്ങൾ എത്രയോ വലുതാണ് അല്ലെ. അപ്പൊ അതൊക്കെ അനുഭവിക്കേണ്ടതായിട്ട് വരുമെന്ന് പറഞ്ഞത്. അതുപോലെ തന്നെ സ്ത്രീകളെ അപമാനിക്കുന്നത് അല്ലെ. അതിനൊക്കെ പരിണിത ഫലങ്ങൾ ഇന്ന് കലിയുഗത്തിലെ ജനങ്ങളൊക്കെ അനുഭവിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുകയാണെന്ന് ഇപ്പോൾ പാതിരിയുടെ പറയുന്നു. അപ്പൊ നമ്മൾ എന്താ വേണ്ടത്? നമ്മുടെ കുട്ടികൾക്ക് ആത്മീയമായിട്ടുള്ള ജ്ഞാനവും കൊടുക്കുക, ഭൗതികമായിട്ടുള്ള വിദ്യാഭ്യാസമൊക്കെ നൽകുന്നതിന് കൂടെ തന്നെ ആത്മീയമായിട്ടുള്ള ജ്ഞാനം നൽകുക, മറ്റുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ അങ്ങനെ അവരെ പറഞ്ഞു മനസ്സിലാക്കുകയാണെങ്കിൽ അവര് ഭഗവാന്റെ ഭക്തിത സേവനങ്ങളൊക്കെ ചെയ്തുകൊണ്ട് ഭഗവാനിൽ വിശ്വസിച്ചുകൊണ്ട് ജീവിക്കുകയാണെങ്കിൽ ഒരിക്കലും അനാഥാലയങ്ങളിലേക്കൊന്നും അയക്കില്ല അല്ലെ. നമ്മളെ അവരെ വെറും ഒരു പണസമ്പാദനത്തിനായിട്ടുള്ള ഒരു എന്താണ് ഒരു യന്ത്രം പോലെ നമ്മൾ അവരെ വളർത്തുകയാണെങ്കിൽ അല്ലെ. കുട്ടികളുടെ ഇഷ്ടങ്ങളൊന്നും നമ്മൾ കൊടുക്കുന്നില്ല. ഇപ്പൊ കുട്ടി ജനിച്ചിട്ട് കുറച്ച് കഴിയുമ്പോൾ തന്നെ തുടങ്ങുക അല്ലെ, ഈ കുട്ടീനെ ആരെ ആക്കേണ്ടത്, ഡോക്ടർ ആക്കണോ, എഞ്ചിനീയർ ആക്കണോ, വേറെന്തെങ്കിലും ആക്കണോ, അങ്ങനെയൊക്കെയാണ് ചിന്തിക്കുക അല്ലെ. എന്നാൽ മറ്റൊരു തരത്തിൽ ആരും ചിന്തിക്കില്ല അല്ലെ. അത് ബിസിനസിന്റെ ഇതാണ്. എന്താണ് കുട്ടിക്ക് അങ്ങനെയുള്ള ഡോക്ടർമാർക്ക്, എഞ്ചിനീയർമാർക്കൊക്കെ മാർക്കറ്റിൽ വാല്യൂ ഉള്ളു അല്ലെ. അപ്പൊ അങ്ങനെയുള്ള വിദ്യാഭ്യാസം കൊടുത്ത് അവരൊക്കെ അങ്ങനെയാക്കും അല്ലെ. അപ്പൊ അതല്ല ജീവിതത്തിന്റെ യഥാർത്ഥ ലക്ഷ്യം എന്ന് പറയുന്നത് അല്ലെ. ശ്രീമദ് ഭാഗവതത്തിൽ തന്നെ പറയുന്നുണ്ട് അല്ലെ.
നമ്മുടെ ഈ ശ്രേഷ്ഠമായിട്ടുള്ള ഈ മനുഷ്യജന്മം എന്താണ്, ആ ഭഗവാനെ സേവിക്കാനുള്ളതാണ്, ഭഗവാന്റെ സേവനങ്ങൾ ചെയ്യാനുള്ളതാണ്. എന്നാൽ പണവും മറ്റുള്ളതൊന്നും വേണ്ടതല്ല, കുട്ടികളുടെ ഇഷ്ടവും നമ്മൾ സാധിച്ചു കൊടുക്കണം, അല്ലെ? അല്ലെങ്കിൽ അവര് അവസാന കാലങ്ങളിൽ നമ്മൾ ആത്മീയമായിട്ടുള്ള ജ്ഞാനമൊന്നും നൽകുന്നില്ലെങ്കിൽ അവസാനം വൃദ്ധ മന്ദിരങ്ങളിൽ ഉണ്ടാക്കുന്നത്, അല്ലെ? അതാണ് ഇന്നത്തെ കാലത്ത് കാണുന്നത്. അപ്പൊ പ്രഭുപാദർ പറയുന്നു, അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചെയ്യുന്നത് കൊണ്ട് തന്നെ അതിന്റെയൊക്കെ പരിണിത ഫലങ്ങൾ ഇന്നത്തെ തലമുറ അനുഭവിച്ചു കൊണ്ടേയിരിക്കുന്നു. നമുക്ക് 6ാമത്തെ ശ്ലോകം നോക്കാം. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ, ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ, ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. യാജയിത്വാശ്വമേധസ്ഥം ത്രിഭിരുത്തമ കൽപകൈഃ ദദ്യശാപാവനം ദിഷു ശതമന്യോരിവാദനോൽ. യാജയിത്വാശ്വമേധസ്ഥം ത്രിഭിരുത്തമകൽപകൈഃ തദ്യശാപാവനം ദിഷു ശതമന്യോരിവാദനോൽ. യാജയിത്വാശ്വമേധസ്ഥം ത്രിഭിരുത്തമകൽപകൈഃ തദ്യശാപാവനം ദിഷു ശതമന്യോരിവാദനോൽ. ഹരേ കൃഷ്ണ. നേരത്തെ ചൊല്ലാൻ ബാക്കിയുള്ളവരെ ചൊല്ലിക്കൊള്ളു. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഗിരിജാ സുകുമാരൻ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. രാജയത്വാശമേധൈസ്തം ത്രിപുരത്തമകൽപകൈ തദൃശ്യ പാവനം ദിക്ഷു ശതമന്യോരിവാദനോ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ശാരദാജി നമ്പൂതിരി മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ചൊല്ലിക്കൊള്ളു മാതാജി. നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. യാജയിത്വാശ്വമേധൈസ്തം ത്രിപുരുത്തമകൽപകൈഃ തദൃശ പാവനം ദിക്ഷു ശതമന്യോരിവാദനോൽ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഭാരതി അമ്മ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. അയ്യോ ചൊല്ലി. കിട്ടുന്നില്ല, പോയെന്ന്. അതെ, ആ നെറ്റ്വർക്ക് പ്രശ്നമുണ്ടാ. ഓക്കെ മാതാജി, എന്നാ കുറച്ച് കഴിഞ്ഞിട്ട് ആദ്യം ചൊല്ലിക്കോളൂ കേട്ടോ, ഞാൻ മറ്റുള്ളവർക്ക് കൊടുക്കട്ടെ എന്നാൽ. ശരി. നെറ്റ്വർക്കിന്റെ ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. വന്നോ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. യാജയിത്വാശ്വമേധൈസ്തം ത്രിപുരുത്തമകൽപകൈ അദൃശ്യ പാവനം ദിക്ഷു ശതമന്യോരിവാദനോൽ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ശ്രീജ വിജയ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ചൊല്ലിക്കോളൂ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. യാജയിത്വാശ്വമേധൈസ്ത്രം ത്രിഭിരുത്തമകൽപകൈഃ തദൃശ്യം പാവനം ദിക്ഷു ശതമന്യോരിവാദനോൽ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. മിനി മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ചൊല്ലിക്കോളൂ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. യാജയിത്വാശ്വമേധൈസ്തം ത്രിപുരുത്തമകൽപകേ തദ്യശ പാവനം ദിക്ഷു ശതമന്യോരിവാദനോത്. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. മാലതി മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ചൊല്ലിക്കോളൂ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ചൊല്ലിക്കോളൂ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. യാജയിത്വാശ്വമേധം സ്തം ത്രിപുരുത്തമകൽപകൈ സദൃശ പാവനം ദിക്ഷു ശതമന്യോരിവാദനോൽ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. വത്സല മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ചൊല്ലിക്കോളൂ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ചൊല്ലിക്കോളൂ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. യാജയിത്വാശ്വമേധൈസ്ത്വം ത്രിഭിരുത്തമകൽപകൈ തദൃശ പാവനം ദിഷു ശതമന്യോരിവാദനോൽ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പൊ നമുക്ക് ഈ ശ്ലോകത്തിന്റെ പദാനുപദാർത്ഥം വിവർത്തനം ഭാവാർത്ഥം നോക്കാം. മറ്റുള്ളവർക്ക് അടുത്ത ശ്ലോകങ്ങളിൽ ചൊല്ലാം. യജയിത്വം അനുഷ്ഠിക്കയാൽ അശ്വമേധ യാഗം അഥവാ അശ്വത്തെ ബലിവസ്തുവായി അനുഷ്ഠിക്കപ്പെടുന്ന യജ്ഞം. തം അദ്ദേഹത്തിന്റെ അഥവാ യുധിഷ്ഠിരാജന്റെ 3 ഉത്തമ ശ്രേഷ്ഠമായ കൽപ്പകൈ യോഗ്യരായ സന്യാസിമാരാൽ ഉചിതമായ ഘടകങ്ങൾ പദാർത്ഥങ്ങൾ സംഭരിച്ച് നൽകി. തൽ ആ യശഃ യശസ് പാവനമായ
ദിഷു സർവദിക്കുകൾ ശതമന്യോ അത്തരം 100 യാഗങ്ങൾ അനുഷ്ഠിച്ച ഇന്ദ്രൻ ഇവ പോലെ അതനോൽ വ്യാപിക്കുക അഥവാ പരക്കുക. വർത്തനം ഭാവാർത്ഥം എ സി ഭക്തി വേദാന്ത സ്വാമി ശ്രീല പ്രഭുപാദിക്ക് ജയ്. ഭഗവാൻ ശ്രീകൃഷ്ണന്റെ പ്രേരണയാൽ മഹാരാജാവ് യുധിഷ്ഠിരൻ 3 അശ്വമേധ യജ്ഞങ്ങൾ ഉചിതമായി നിർവഹിച്ചു. അപ്രകാരം അദ്ദേഹത്തിന്റെ യശസ് ദേവേന്ദ്രനെ പോലെ സർവ്വദിക്കുകളും വ്യാപിച്ചു. ഇന്ദ്രൻ ഇത്തരം 100 അശ്വമേധ യജ്ഞങ്ങൾ നടത്തിയിട്ടുണ്ട്. ഭാവാർത്ഥം ശ്രീല പ്രഭുപാദിക്ക് ജയ്. മഹാരാജാവ് യുധിഷ്ഠിരനാൽ അനുഷ്ഠിക്കപ്പെടുന്ന അശ്വമേധ യജ്ഞത്തിന്റെ അവതാരിക പോലെ ഇവിടെ അതിനെക്കുറിച്ച് പ്രതിപാദിച്ചിരിക്കുന്നു. മഹാരാജാവ് യുധിഷ്ഠിരനെ സ്വർഗാധിപതിയുമായി സാമ്യപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത് പ്രാധാന്യമർഹിക്കുന്നു. ധനസമൃദ്ധിയിൽ സ്വർഗരാജൻ യുധിഷ്ഠിരനേക്കാൾ 1000 മടങ്ങ് മഹനീയനാണ്. എങ്കിൽ തന്നെയും യുധിഷ്ഠിര മഹാരാജാവിന്റെ യശസ് ഒട്ടും കുറവല്ല. കാരണം എന്തെന്നാൽ മഹാരാജാവ് യുധിഷ്ഠിരൻ ഭഗവാന്റെ ശുദ്ധഭക്തനാകുന്നു. ആകയാൽ ഭഗവത് കൃപയാൽ വെറും 3 അശ്വമേധ യജ്ഞങ്ങൾ മാത്രമേ അനുഷ്ഠിച്ചുള്ളൂവെങ്കിലും 100 അശ്വമേധ യജ്ഞം അനുഷ്ഠിച്ച സ്വർഗാധിപതിയായ ഇന്ദ്രന്റെ സമാന പദവിയിലാകുന്നു യുധിഷ്ഠിര മഹാരാജൻ. ഭഗവത് ഭക്തരുടെ വിശേഷ അധികാരമാണിത്. ഭഗവാൻ ഏവർക്കും സമാനനാണ്. എന്നാൽ ഭഗവത് ഭക്തൻ സർവശ്രേഷ്ഠനുമായി നിരന്തരം സമ്പർക്കത്തിലാകയാൽ അദ്ദേഹം അതിരേകമായി വാഴ്ത്തപ്പെടുന്നു. സൂര്യരശ്മികൾ എല്ലായിടവും തുല്യമായി വ്യാപിക്കുന്നുവെങ്കിൽ തന്നെയും അന്ധകാരം നിറഞ്ഞ പ്രദേശങ്ങളെയും കാണപ്പെടുന്നു. ഇതിന് മുഖ്യഹേതു സൂര്യദേവനല്ല, എന്നാൽ സ്വീകാര്യക്ഷമമായ ശക്തിയെ ആശ്രയിച്ചാണ് ഇപ്രകാരം സംഭവിക്കുന്നത്. അതേപോലെ ഏവർക്കും തുല്യമായി വിതരണം ചെയ്യപ്പെടുന്ന ഭഗവത് കൃപ ശുദ്ധഭക്തർക്ക് പരിപൂരിതമായി ലഭിക്കുന്നു. ശ്രീല പ്രഭുപാദിക്ക് ജയ്. ഇവിടെ യുധിഷ്ഠിര മഹാരാജാവിനെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞല്ലേ. യുധിഷ്ഠിര മഹാരാജാവ് 3 അശ്വമേധ യാഗങ്ങൾ നടത്തിയിട്ടുണ്ടല്ലേ. അത് ഭഗവാന്റെ കാരുണ്യം കൊണ്ട് വിജയകരമായിരുന്നു അല്ലെ. അശ്വമേധ യജ്ഞം നടത്തി, അതൊക്കെ ഭഗവാന്റെ കാരുണ്യം കൊണ്ട് എല്ലാം മംഗളകരമായിരുന്നു അല്ലെ. അതിനിടയ്ക്ക് തന്നെ യുധിഷ്ഠിര മഹാരാജാന് പരീക്ഷണങ്ങളൊക്കെ നേരിടേണ്ടി വരുന്നുണ്ട്. അപ്പൊ ആ യജ്ഞത്തിന് എല്ലാവരെയും ക്ഷണിക്കാൻ പറഞ്ഞിട്ട് അവിടെയുള്ള ഒരു പട്ടിമാംസം തിന്നുന്ന ഒരാളെ ക്ഷണിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അപ്പോ ഭീമനും അർജുനൊക്കെ ആയിരുന്നു ക്ഷണിക്കാൻ പോയിട്ടുള്ളത്. അശ്വപാച വാൽമീകി എന്ന് പറയുന്ന ആ ഒരു വ്യക്തിയെ അവര് ക്ഷണിക്കുകയുണ്ടായിരുന്നില്ല. എന്നാൽ അദ്ദേഹവും ഭഗവാന്റെ പ്രിയ ഭക്തനാണ്. അപ്പൊ എല്ലാവരെയും ക്ഷണിക്കാൻ പറഞ്ഞിട്ട് ഒരാളെ വിട്ടുപോയി. അപ്പോ ഈ രാജസൂയ യജ്ഞം നടന്നതിന് ശേഷം അവിടെയുള്ള ശംഖ് തനിയെ ശബ്ദിക്കുമായിരുന്നു. അത് അത്രയും സക്സസ് ആയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ, വിജയമായിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ആ ശംഖ് ആരും ഊതാതെ തന്നെ തനിയെ വിളിയുമായിരുന്നു. അപ്പൊ അങ്ങനെ വിളിക്കുന്നില്ല, ശബ്ദം വരുന്നുണ്ടായിരുന്നില്ല ശംഖിൽ നിന്ന്. അപ്പൊ അതിന്റെ കാരണം അത് അവസാനം ഭഗവാനോട് ചോദിക്കുന്നു. അപ്പൊ ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു, നിങ്ങളോട് എല്ലാ ഭക്തന്മാരെയും വിളിക്കാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്, എല്ലാവരെയും, എന്റെ എല്ലാ ഭക്തന്മാരെയും വിളിക്കാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. എല്ലാരെയും വിളിച്ചിട്ടുണ്ടല്ലോ. അവസാനം അവര് ചിന്തിച്ച് അവസാനം മനസ്സിലായി, ഒരു പട്ടിമാംസം തിന്നുന്ന ഒരാളുടെ വീട്ടില് നമ്മൾ പോയിട്ടില്ല. അപ്പൊ അദ്ദേഹത്തെ അവോയ്ഡ് ചെയ്തു അല്ലെ. അപ്പൊ അത് ഭഗവാന് തൃപ്തനല്ല. ഭഗവാൻ എല്ലാവരും സമന്മാരാണ് അല്ലെ. അപ്പൊ ഭഗവാന്റെ ഭക്തന്മാരാണ്. പട്ടിമാംസം തിന്നുന്ന ആളും ഭഗവാന്റെ നാമം ജപിക്കുകയാണ്, അവരും ഭഗവാന്റെ പരിശുദ്ധ ഭക്തന്മാരാണ്. അപ്പോ അതുകൊണ്ട് അവസാനം ഒരു ദിവസം അദ്ദേഹത്തെ മാത്രം, ഈ സദ്യയൊക്കെ എല്ലാവർക്കും കൊടുത്തു, അവസാനം അദ്ദേഹത്തെ മാത്രമായിട്ട് ഒരു ദിവസം വിളിച്ചു വരുത്തുകയും അങ്ങനെ ദ്രൗപദി മാതാവ് അനേകം വിഭവങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് അദ്ദേഹത്തിന് കൊടുക്കുകയൊക്കെ ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അപ്പോ എങ്കിലും അദ്ദേഹം എന്ത് ചെയ്തു, അദ്ദേഹത്തിന് ഭയമായി. എന്താണ് ഇവിടെ രാജകൊട്ടാരത്തില് ഇത്രയും മതപതിച്ചായിട്ടുള്ള ചണ്ടാളനായിട്ടുള്ള എന്നെ പിടിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു, ഇവരെന്തെങ്കിലും എന്നെ ശിക്ഷിക്കാനോ വേണോ എന്നൊക്കെ ഭയപ്പെട്ടിട്ട് അദ്ദേഹം കൊടുത്തിട്ടുള്ള അനേകം വിധത്തിലുള്ള പ്രസാദങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് ഓരോരോ വിഭവങ്ങളൊക്കെ വിളമ്പിക്കൊടുത്തു. അപ്പൊ അതൊക്കെ വിളമ്പിക്കൊടുത്തിട്ട് അദ്ദേഹം എന്ത് ചെയ്തു, എല്ലാം വാരി കുഴച്ച് കൂട്ടിയിട്ട് കഴിക്കുകയുണ്ടായി. അപ്പൊ ഇതൊക്കെ കണ്ടിട്ട് ദ്രൗപദി മാതാവ് വിചാരിച്ചു, എന്താണ് ഇദ്ദേഹം ഒരു ചണ്ടാള കുലത്തിൽ ജനിച്ചത് കൊണ്ടല്ലേ ഇങ്ങനെ കഴിക്കുന്നത് പ്രസാദം, അത് അത്രയും ടേസ്റ്റോടെയൊക്കെ ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് അത് ഓരോന്നെടുത്ത് ടേസ്റ്റ് ചെയ്ത് നോക്കിയിട്ടൊക്കെ കഴിക്കുകയാണെങ്കിൽ എത്ര നന്നായിരിക്കും എന്നൊക്കെ മനസ്സുകൊണ്ട് ചിന്തിച്ചു. അപ്പൊ വീണ്ടും ഈ ബ്രാഹ്മണൻ പോയി, അതിനുശേഷം ബ്രാഹ്മണന് സ്വർണത്തിന്റെ തളികയൊക്കെ കൊടുത്തു, നിങ്ങൾ ഇതന്നെ കൊണ്ടുപോയി കൂടി, ഇത് നിങ്ങൾക്ക് സ്വന്തമാണ് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു. അങ്ങനെ പോയെങ്കിലും വീണ്ടും ആ ശംഖു വിളിച്ചില്ല. അപ്പൊ അതിന്റെ കാരണം ചോദിച്ചപ്പോൾ പറഞ്ഞു, ആരോ
അദ്ദേഹത്തെ ക്ഷണിച്ചു വരുത്തെങ്കിലും ആരോ പൂർണ്ണ തൃപ്തിയോടെയല്ല അദ്ദേഹത്തെ സൽക്കരിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നത്. അദ്ദേഹത്തെ അപ്പോ അവസാനം ദ്രൗപദി മാതാവ് പറയുകയുണ്ടായി, എന്റെ തെറ്റാണ്, ഞാൻ മനസ്സുകൊണ്ട് വിചാരിച്ചു പോയി, ഇദ്ദേഹം ചണ്ടാള കുലത്തിൽ പിറന്നത് കൊണ്ടല്ലേ ഇങ്ങനെ കഴിക്കുന്നത്, അല്ലെങ്കിൽ എത്ര വിഭവങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടാക്കി അതിന്റെയൊക്കെ ടേസ്റ്റ് ഒക്കെ നോക്കി നല്ല രുചിയുണ്ട് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് കഴിക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇത്ര സന്തോഷമായിരിക്കും എന്നൊക്കെ ഞാൻ ഓർത്തുപോയി എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ദ്രൗപദി മാതാവ് മാപ്പ് പറയും. വീണ്ടും അവരെല്ലാവരും ചണ്ടാളന്റെ വീട്ടിൽ പോവുകയും അദ്ദേഹത്തിന് എല്ലാ അനുഗ്രഹങ്ങളൊക്കെ നൽകുകയും ചെയ്തു. അങ്ങനെ ആ രാജസൂയയജ്ഞം വിജയകരമായി പൂർത്തിയാക്കിയിട്ടുണ്ട്. അപ്പൊ പലതരത്തിലുള്ള പരീക്ഷണങ്ങളും ഭഗവാന്റേതായിട്ടുണ്ട് അല്ലെ. അപ്പൊ അതും ഒക്കെ നേരിട്ടിരുന്നു. എങ്കിലും എല്ലാം 3 രാജസൂയ യജ്ഞങ്ങൾ നടത്തിയത് അപ്പൊ പറയുന്നു ഇവിടെ സ്വർഗാധിപതിയായിട്ടുള്ള ഇന്ദ്രനെയാണ് പറയുന്നത് അല്ലെ. അപ്പോ അദ്ദേഹം ഇവിടെ പറയുന്നത് ധനസമൃദ്ധിയിൽ സ്വർഗരാജൻ യുധിഷ്ഠിരനേക്കാൾ 1000 മടങ്ങ് മഹനീയനാണ്. എങ്കിൽ തന്നെ യുധിഷ്ഠിര മഹാരാജാവിന്റെ യശസ് ഒട്ടും കുറവല്ല. കാരണം എന്താണ്? യുധിഷ്ഠിര മഹാരാജാവാരാണ്? ഭഗവാന്റെ പരിശുദ്ധ ഭക്തനാകുന്നു എന്ന് പറയുന്നത് അല്ലെ. അതുകൊണ്ട് 3 അശ്വമേധ യാഗങ്ങൾ മാത്രമേ നടത്തിയിട്ടില്ലെങ്കിലും അദ്ദേഹം അത്രയും മഹാനായിട്ടുള്ള വ്യക്തി തന്നെയാണെന്ന് ഇവിടെ പറയുന്നത് അല്ലെ. 100 അശ്വമേധ യജ്ഞമനുഷ്ഠിച്ച് സ്വർഗാധിപതിയായ ഇന്ദ്രന്റെ സമാന പദവിയിലാകുന്നു എന്ന്. ഇത് ഭഗവത് ഭക്തരുടെ വിശേഷ അധികാരമാണിതെന്ന് പറഞ്ഞു. 100 അശ്വമേധ യജ്ഞങ്ങൾ നടത്തിയാലാണ് ഇന്ദ്രനാവാനുള്ള യോഗ്യത ലഭിക്കുക അല്ലെ. എന്നാൽ ഇവിടെ യുധിഷ്ഠിര മഹാരാജാവ് 3 അശ്വമേധ യജ്ഞങ്ങൾ നടത്തുമ്പോൾ തന്നെ ഇന്ദ്രന്റെ സമാന പദവിയിലാവുന്നു. എന്തുകൊണ്ടാണ്? അദ്ദേഹം ഭഗവാന്റെ പരിശുദ്ധ ഭക്തനായത് കൊണ്ടാണെന്ന് പറയുന്നു. ഇവിടെ പ്രഭുപാദർ ഒരു ഉദാഹരണം പറയുന്നു. സൂര്യന്റെ പ്രകാശം എല്ലായിടത്തും കിട്ടുന്നു അല്ലെ. എന്നാൽ ഗുഹകളിലൊക്കെ അന്ധകാരം നിറഞ്ഞിട്ടുള്ള ഗുഹകളിലൊന്നും സൂര്യപ്രകാശം എത്തുന്നില്ല അല്ലെ. അത് സൂര്യന്റെ തെറ്റാണോ? അല്ല അല്ലെ. അത് അവിടെ വെളിച്ചം സൂര്യന്റെ രശ്മി കടന്നു പോകാനുള്ള വാതിലില്ല അല്ലെ. അതുപോലെ തന്നെ നമുക്കും ഭഗവാന്റെ കാരുണ്യം കിട്ടും. നമ്മുടെ വാതില് ഹൃദയം അവിടെ കൊട്ടി അടക്കപ്പെട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ എന്താണ്? നമുക്കും ഭഗവാന്റെ കാരുണ്യം കിട്ടില്ല അല്ലെ. നമ്മൾ ഭഗവാനിൽ വിശ്വസിക്കാത്ത അങ്ങനെ കഴിയുകയാണെങ്കിൽ ഒരിക്കലും നമുക്ക് ഭഗവാന്റെ കാരുണ്യം ലഭിക്കില്ല അല്ലെ. അപ്പൊ ഇത് പറയുമ്പോ ഭഗവത്ഗീതയുടെ മഹാത്മ്യത്തില് 18-ാം അധ്യായത്തിന്റെ മഹാത്മ്യം, പത്മപുരാണത്തിൽ ഭഗവത്ഗീതയുടെ മഹാത്മ്യം പറയുമ്പോ പാർവതി ദേവി ശിവനോട് ചോദിക്കുന്നുണ്ട് 18-ാം അധ്യായത്തിന്റെ മഹാത്മ്യം എന്താണെന്ന്. അപ്പൊ അതിൽ പറയുന്നുണ്ട്, 18-ാം അധ്യായത്തിന്റെ മഹാത്മ്യം പറയുന്നു അതില് ഒരിക്കലേ ഒരു വിഷ്ണുദൂതൻ ഒരു ഭക്തനെയും കൊണ്ട് ഇന്ദ്രന്റെ ലോകത്തിലേക്ക് പോവുകയുണ്ടായി. അപ്പൊ വിഷ്ണുദൂതന്മാര് ഒരു ഭക്തനെയും കൂട്ടിയിട്ട് ഇന്ദ്രന്റെ ലോകത്തിലേക്ക് പോവുകയും അപ്പൊ അവിടെ ഇന്ദ്രന്റെ സിംഹാസനത്തില് വന്നിട്ടുള്ള വ്യക്തിയെ അവിടെ ഇരിക്കുകയും അദ്ദേഹം അവിടെ ഇരുന്ന് ഇന്ദ്രന്റെ സിംഹാസനത്തിൽ കയറിയിരിക്കുകയും അപ്പൊ ഇതൊക്കെ കണ്ടിട്ട് ഇന്ദ്രൻ ആദ്യം ഉണ്ടായിരുന്ന ഇന്ദ്രൻ ഭയപ്പെട്ട് പേടിച്ചുകൊണ്ട് അവിടെ നിലത്ത് വീഴുകയുണ്ടായി. അപ്പൊ അദ്ദേഹത്തിന്റെ കിരീടമൊക്കെ താഴെ വീണു. അപ്പൊ ദേവന്മാരൊക്കെ വന്നിട്ട് ആ കിരീടം എടുത്തിട്ട് പുതുതായിട്ട് വന്നിട്ടുള്ള വ്യക്തിക്ക് വെച്ചു കൊടുക്കുകയുണ്ടായി. അപ്പോ ഇന്ദ്രൻ വിചാരിച്ചു, ഇതാരെ? ഇന്ദ്രൻ ആരെയും ഒരു തപശ്ചര്യകളും ചെയ്യാൻ വിടില്ല അല്ലെ. എന്തെങ്കിലും ആയിരക്കണക്കിന് വർഷങ്ങളൊക്കെ വിശ്വാമിത്ര മഹർഷി 10,000 വർഷങ്ങൾ തപസ് ചെയ്യുമ്പോൾ അവിടെ മേനക അയക്കേണ്ടായി, രംഭ അയക്കേണ്ടായി അല്ലെ. അങ്ങനെ തപസ്സൊക്കെ ആക്കി വേറെ ആരെങ്കിലും അശ്വമേധയാഗം നടത്തുന്ന അശ്വത്തിനെ മോഷ്ടിച്ചു കൊണ്ടുപോകും. അങ്ങനെ പലതരത്തിലുള്ള പല കാര്യങ്ങളും ചെയ്യും. അതൊക്കെ മുടക്കും. എന്തിനു വേണ്ടിയിട്ടാണ്? ഇവരൊക്കെ ഇങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ തപശ്ചര്യകളൊക്കെ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ, ഇങ്ങനെയുള്ള യാഗങ്ങളും യജ്ഞങ്ങളൊക്കെ ചെയ്ത് എന്റെ പദവി പോയി പോകും അല്ലെ. ഇപ്പൊ അങ്ങനെ എപ്പോഴും എല്ലാവരെയും അതിൽ നിന്ന് തടയുകയാണ് ഇന്ദ്രൻ അല്ലെ. എന്നാല് ഇവിടെ ഒരു വ്യക്തി വന്നിരിക്കുന്നു. അദ്ദേഹം ഇന്ദ്രന്റെ ഓർമ്മയില് പുതുതായിട്ട് വന്നിട്ടുള്ള വ്യക്തി യാതൊരു അശ്വമേധ യത്നം ചെയ്തിട്ടില്ല. 100 അശ്വമേധ യത്നം ചെയ്താലാണ് ഒരു ഇന്ദ്രനാവുക. അപ്പൊ അങ്ങനെയൊന്നും ചെയ്തിട്ടില്ല. വേറെ വലിയ ദാനധർമ്മങ്ങളും ചെയ്തിട്ടില്ല, ഒന്നും ചെയ്തിട്ടില്ല. അപ്പോ ഇദ്ദേഹം എങ്ങനെ ഇന്ദ്രന്റെ പദവി ലഭിച്ചു? അപ്പൊ അദ്ദേഹം പിന്നീട് അവിടുന്ന് വിഷമിച്ചിട്ട് ഭഗവാന്റെ അടുത്തേക്ക് പോവുകയും അവിടെ പോയിട്ട് പാൽക്കടലിൽ വസിക്കുന്ന വിഷ്ണുവിന്റെ അടുത്ത് പോയിട്ട് സങ്കടം പറയുക. അങ്ങനെ എന്താണ് കാരണം, എന്താണ് അന്വേഷിക്കേണ്ടത്. ഇന്ദ്രൻ പറഞ്ഞു, ഒരാള് എന്റെ സിംഹാസനത്തിൽ കയറിയിരിക്കുന്നു. അയാള് വലിയ 100 അശ്വമേധ യാഗങ്ങൾ നടത്തിയിട്ടില്ല, ദാനധർമ്മങ്ങൾ ചെയ്തിട്ടില്ല, മറ്റുള്ള കാര്യങ്ങളൊന്നും ചെയ്തിട്ടില്ല. എങ്കിലും അദ്ദേഹം ഇപ്പോ എന്റെ സിംഹാസനത്തിൽ കയറിയിരിക്കുന്നത്. എന്താണ് കാരണം? വിഷ്ണുദൂതന്മാരാണ് അദ്ദേഹത്തെ വഹിച്ചു കൊണ്ടുവന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നത്. എന്താണ് കാരണം എന്ന് ചോദിക്കേണ്ടത്. അപ്പോ ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു, അദ്ദേഹം 100 അശ്വമേധ യജ്ഞങ്ങളൊന്നും ചെയ്തിട്ടില്ല. നീ പറയുന്നതൊക്കെ കറക്റ്റ് തന്നെയാണ്. അദ്ദേഹം എല്ലാ ദിവസവും ശ്രീമദ് ഭഗവത്ഗീതയിലെ
18-ാം അധ്യായത്തിലെ 5 ശ്ലോകങ്ങൾ എല്ലാ ദിവസവും അദ്ദേഹം പാരായണം ചെയ്തുകൊണ്ടേയിരുന്നു, എപ്പോഴും ചൊല്ലിക്കൊണ്ടേയിരുന്നു. അപ്പോ ഈ ഭഗവത്ഗീതയിലെ ഈ ശ്ലോകങ്ങളൊക്കെ തന്നെയും 100 അശ്വമേധ യജ്ഞങ്ങൾ നടത്തുന്നതിനും മറ്റുള്ള എല്ലാ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുന്നതിനും ഒക്കെ വലുതാണെന്ന് അല്ലെ. നമ്മൾ ഭഗവത്ഗീതയിൽ തന്നെ നമ്മൾ പഠിക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നു. 8-ാമത്തെ അധ്യായത്തിലെ അവസാനത്തെ 28-ാമത്തെ ശ്ലോകത്തിലെ ഭഗവാൻ പറയുന്നുണ്ട് അല്ലെ, വേദേഷു യജ്ഞേഷു തപസ്സു ചൈവ ദാനേഷു യത് പുണ്യഫലം പ്രതിഷ്ഠം അത്യേതി തത്സർവമിതം വിദിത്വാ യോഗി പരം സ്ഥാനമുപേതി ചാദ്യം. ഭക്തിമാർഗം സ്വീകരിച്ചുകൊണ്ട് വേദപഠനം, യജ്ഞാചരണം, ദാനം, കാമ്യകർമ്മങ്ങൾ എന്നിവയിൽ നേടാവുന്ന പുണ്യങ്ങളൊന്നും മനുഷ്യൻ നഷ്ടപ്പെടുന്നില്ല. ഭഗവത് സേവനം കൊണ്ട് തന്നെ മേൽപ്പറഞ്ഞ പുണ്യങ്ങൾ ഫലങ്ങളെല്ലാം ഭക്തന് ലഭിക്കുന്നു. കൂടാതെ അവസാനം അയാൾ സനാതനമായ പരമധാമത്തിൽ എത്തുകയും ചെയ്യും. അപ്പോ അയാൾ എന്താ ചെയ്തിട്ടുള്ളൂ? ഭക്തിയുടെ സേവനം അല്ലെ, ഭഗവാന്റെ ശ്രവണം, കീർത്തനം അല്ലെ, ഭഗവാന്റെ ഭഗവത്ഗീത, ഭഗവാന്റെ തിരുമുഖത്ത് വന്നിട്ടുള്ള ഭഗവത്ഗീത ചൊല്ലുക, അത് കേൾക്കുക അല്ലെ, അതൊക്കെയാണ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് അല്ലെ. അപ്പൊ എല്ലാ ദിവസവും 18-ാം അധ്യായം അത്രയും മഹത്താരമായിട്ടുള്ള അധ്യായമാണെന്ന് പാർവതി ദേവിക്ക് ശിവൻ തന്നെ പറഞ്ഞു കൊടുക്കുന്നു, മഹാദേവൻ തന്നെ പറഞ്ഞു കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പൊ അതിന്റെ മഹാത്മ്യം പറയുമ്പോൾ പറയുന്നതാണ്. അപ്പോ ഇത്രയൊക്കെ പറയുകയുണ്ടായി ഭഗവാൻ. അതുകൊണ്ട് അദ്ദേഹം ഇന്ദ്രനേക്കാളും യോഗ്യനായിട്ടുള്ള വ്യക്തി, അതുകൊണ്ട് ആ സിംഹാസനം ലഭിച്ചു. ഇനി അദ്ദേഹം അവിടെ മാത്രമല്ല, ഇതിന് ശേഷം ഇന്ദ്രന്റെ പദവിക്ക് ശേഷം അദ്ദേഹം തിരിച്ച് എന്റെ ധാമത്തിലെത്തും, ഭഗവത് ധാമത്തിലെത്തും എന്ന് പറയുകയുണ്ടായി. അപ്പൊ ഇതൊക്കെ കേട്ടപ്പോഴേ പഴയ ഇന്ദ്രനെ തോന്നി, ഇനി എനിക്കും തിരിച്ചു പോകേണ്ടെങ്കിൽ എന്തേ വഴിയുള്ളൂ, ഈ ഭഗവത്ഗീതയൊക്കെ പഠിക്കുക. അദ്ദേഹം അങ്ങനെ സഞ്ചരിക്കുകയും അങ്ങനെ ഒരു ശ്രേഷ്ഠനായിട്ടുള്ള ഒരു ഭക്തന്റെ അടുത്ത് പോവുകയും അങ്ങനെ ഭഗവത്ഗീതയൊക്കെ പഠിക്കുകയും ഒക്കെ ചെയ്യുകയുണ്ടായി. വീണ്ടും തിരിച്ച് അവസാനം ഇന്ദ്രന്റെ ആ പദവി ലഭിക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പൊ ഇതിനെ കുറിച്ചിട്ട് പത്മപുരാണത്തിൽ മഹാദേവൻ പാർവതി ദേവിക്ക് പറഞ്ഞു കൊടുക്കുന്നു 18-ാം അധ്യായത്തിന്റെ മഹാത്മ്യം. ഓരോരോ അധ്യായത്തിന്റെ മഹാത്മ്യങ്ങളായിട്ട് പത്മപുരാണത്തിന്റെ. അപ്പോ ഇത് അത്രയും പ്രധാനപ്പെട്ടത് ഭഗവത്ഗീത, ശ്രീമദ് ഭാഗവതം എന്ന് പറയുന്ന അത്രയും പ്രധാനപ്പെട്ടതായി ഈ 100 അശ്വമേധ യജ്ഞങ്ങൾ നടത്തുന്നത്. ഇതൊന്നും അത്രയും വരില്ല അല്ലെ. ഭഗവാന്റെ തിരുനാമം ജപിക്കുന്നത് അതും അത്രയും പറയുന്നു അല്ലെ, അത്രയും പ്രധാനപ്പെട്ടതാ. കോടിക്കണക്കിന് പശുക്കളെ ദാനം ചെയ്യുന്നതിലും അല്ലെ, മേരുപർവ്വതത്തോളം സ്വർണം ബ്രാഹ്മണർക്ക് ദാനം ചെയ്യുന്നതിനും, അനേകം വർഷങ്ങള് പ്രയാഗ് ഗംഗാ തീരങ്ങളിൽ പോയി വസിക്കുന്നതിലും ഒക്കെ അതൊന്നും ഈ 100-ൽ 1 വരില്ല. ഭഗവാന്റെ തിരുനാമം ജപിക്കുന്നത് വെച്ച് നോക്കുമ്പോൾ ഇവിടെയൊക്കെ ഇങ്ങനെയൊക്കെ ചെയ്തിട്ടുള്ള പുണ്യങ്ങളൊന്നും ഭഗവാന്റെ തിരുനാമം ജപിക്കുന്നതിന്റെ 100-ൽ 1 പോലും വരില്ല എന്ന് പറയുന്നത് അല്ലെ. അപ്പൊ ഭഗവാന്റെ ഭക്തി സേവനങ്ങളും ഭഗവാന്റെ തിരുനാമമൊക്കെ അത്രയും പ്രധാനപ്പെട്ടിട്ടുള്ളതാണ്. അപ്പൊ ഇവിടെ യുധിഷ്ഠിര മഹാരാജാവ് 3 അശ്വമേധ യജ്ഞങ്ങൾ ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിലും ഇന്ദ്രനെ സമമായിട്ട് ഇവിടെ പറയപ്പെടുന്നു. എന്തുകൊണ്ടാണ്? ഭഗവാന്റെ പരിശുദ്ധ ഭക്തനായതുകൊണ്ട് തന്നെ. എന്നാൽ ഭഗവാന്റെ പരിശുദ്ധ ഭക്തന്മാര് ഇന്ദ്രന്റെ സ്ഥാനവും ഒന്നും ആഗ്രഹിക്കുന്നില്ല അല്ലെ. നമുക്ക് ശ്രീമദ് ഭാഗവതത്തിന്റെ ആ വൃത്രാസുരന്റെ പ്രാർത്ഥനയിൽ വൃത്രാസുരൻ പറയുന്നു, ഇന്ദ്രന്റെ പദവി നഷ്ടപ്പെട്ടു പോകുന്നതായിട്ടാണ് വൃത്രാസുരനെ വധിക്കുന്നത്. വൃത്രാസുരനെ വധിക്കാനായിട്ട് ഭഗവാന്റെ അടുത്ത് തന്നെ ഉപായം ചോദിക്കുന്നതൊക്കെ. അങ്ങനെ അവസാനം ഭഗവാന്റെ നിർദ്ദേശപ്രകാരം തന്നെ വൃത്രാസുരനെ വധിക്കുമ്പോൾ വൃത്രാസുരൻ ഭഗവാനോട് പ്രാർത്ഥനകൾ അർപ്പിച്ചുകൊണ്ട് പറയുന്നു. അതിൻ്റെ അകത്ത് വൃത്രാസുരൻ 4 ശ്ലോകങ്ങളാണ്. അതിൽ 2-ാമത്തെ ശ്ലോകത്തിൽ വൃത്രാസുരൻ പറയുന്നു, അനാഗപൃഷ്ടം നജപാരമിഷ്ട്യം ന സർവഭൗമം നരസാധിപത്യം ന യോഗസിദ്ധിർ പുനർഭവം വാ സമഞ്ജസത്വാവിരഹീയ കാംക്ഷ. എന്താണ്? എനിക്ക് ഇന്ദ്രനേക്കാളും ഉയർന്ന ലോകമാണ് ബ്രഹ്മലോകം അല്ലെ. ആ ബ്രഹ്മലോകവും വേണ്ട, എനിക്ക് ഭൂമിയുടെ അധിപനുമാവേണ്ട, എനിക്ക് അഷ്ടസിദ്ധികളും വേണ്ട, എനിക്ക് രസാതള ലോകത്തിന്റെ അധിപനുമാവേണ്ട, എനിക്ക് ഒന്നും വേണ്ട എന്ന് പറയുന്നത്. എനിക്ക് അങ്ങേ മുക്തി പോലും മോക്ഷം പോലും വേണ്ട, അങ്ങയെ മറന്നിട്ടാണെങ്കിൽ ഞാൻ മോക്ഷം പോലും ആഗ്രഹിക്കുന്നില്ല എന്ന് വൃത്രാസുരൻ പറയും. അപ്പൊ ഇതൊക്കെ ഈ പ്രാർത്ഥനകളൊക്കെ കേട്ടിട്ട് ഈ ഇന്ദ്രൻ അത്ഭുതപ്പെടുക. ഇന്ദ്രനോട് പറയുന്നു, നിനക്ക് കിട്ടുന്നത് വെറും നശ്വരമായിട്ടുള്ള ഈ കാര്യമാണ് ഈ ഇന്ദ്രന്റെ സ്ഥാനം എന്ന് പറയുന്നത്. എനിക്ക് കിട്ടുന്നതോ ആ ഭഗവാന്റെ പാദങ്ങളിലെ അഭയം ഭഗവത് ധാമമാണ് എനിക്ക് കിട്ടാൻ പോകുന്നത്. നീ എന്നെ കൊന്നോളൂ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് വൃത്രാസുരൻ ഇന്ദ്രനോട് കൊല്ലാനായിട്ട്. അപ്പോഴാണ് ഇന്ദ്രൻ അത്ഭുതപ്പെട്ടത്, എത്രമാത്രം വലിയ ഭക്തനാണ് വൃത്രാസുരൻ എന്നുള്ള കാര്യം. അപ്പൊ ഭഗവാന്റെ ഭക്തന്മാര് ഒന്നും ബ്രഹ്മലോകം പോലും കിട്ടിയാലും അതൊന്നും ആഗ്രഹിക്കില്ല. അവർക്ക് എവിടെയാ പോകേണ്ടത്? ഭഗവത് ധാമത്തിലാണ് പോകേണ്ടത് അല്ലെ. നമുക്ക് 7-ാമത്തെ ശ്ലോകം നോക്കാം. ആമന്ത്ര്യ പാണ്ഡുപുത്രാംശ ശൈനയോദ്ധവ സംയുതഃ ദ്വൈപായനാദിർവിപ്രൈ പൂജിതൈ പ്രതിപൂജിതാ. ആമന്ത്ര്യ പാണ്ഡുപുത്രാംശ ശൈനയോദ്ധവ സംയുതഃ ദ്വൈപായനാദിർവിപ്രൈ പൂജിതൈ പ്രതിപൂജിതഃ. ആമന്ത്ര്യ പാണ്ഡുപുത്രാംശ ശൈനയോദ്ധവ സംയുതഃ ദ്വൈപായനാദിർവിപ്രൈ പൂജിതൈ പ്രതിപൂജിതഃ.
ഹരേ കൃഷ്ണ. നേരത്തെ ചൊല്ലാൻ ബാക്കിയുള്ളവർ ചൊല്ലിക്കൊള്ളൂ. തങ്കമണി മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ചൊല്ലിക്കൊള്ളൂ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ആമ്രന്ധ്യ പാണ്ഡുപുത്രാംശ്ച കേശതേനേ ആമ്രന്ധ്യ പാണ്ഡുപുത്രാംശ്ച ശൈനേയോദ്ധവ സംയുതക ദൈപായനാദിഭിർവൈ വിപ്രൈ പൂജിതൈ പ്രതിപൂജിതഃ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. രാമേന്ദ്ര പ്രഭു. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭു ചൊല്ലിക്കൊള്ളൂ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ആമന്ത്ര്യ പാണ്ഡുപുത്രാംശ്ച സൈനേ യോദ്ധാവ സംയുതഃ ദ്വൈപായനാദിഭിർവിപ്രൈഃ പൂജിതൈ പ്രതിപൂജിതഃ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭു. സതിദേവി അമ്മ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി ചൊല്ലിക്കൊള്ളൂ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ചൊല്ലിക്കൊള്ളൂ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ആമന്ത്രൈ പാണ്ഡുപുത്രാംശ്ച സൈനേയോദ്ധവ സംയുതഃ ദൈവായനാദിഭിർവിപ്രൈ പൂജിതൈ പ്രതിപൂജിതഃ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭു. ഹരേ കൃഷ്ണ. വത്സല ഷാജി മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി ചൊല്ലിക്കൊള്ളൂ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ചൊല്ലിക്കൊള്ളൂ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ആമ്ര്യ പാണ്ഡുപുത്രാംശ്ച സൈനേ യോദ്ധവ സംയുതഃ ദ്വൈപായനാദിഭിർവിപ്രൈ പൂജിതൈഃ പ്രതിപൂജിതഃ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. അനിതകുമാരി മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി ചൊല്ലിക്കൊള്ളൂ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ആമന്ത്ര്യ പാണ്ഡുപുത്രാംശ്ച ശൈനയോദ്ധവ സംയുതഃ ദ്വൈപായനാദിഭിർവിപ്രൈ പൂജിതൈ പ്രതിപൂജിതഃ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. വിനി മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി ചൊല്ലിക്കൊള്ളൂ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ചൊല്ലിക്കൊള്ളൂ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ആമന്ത്ര്യ പാണ്ഡുപുത്രാംശ്ച ശൈനോ യോദ്ധവ സംയുതഃ ദ്വൈപായനാദിഭിർവിപ്രൈ പൂജിതൈ പ്രതിപൂജിതഃ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. വത്സല ഗോപാല മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി ചൊല്ലിക്കൊള്ളൂ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ചൊല്ലിക്കൊള്ളൂ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ആമന്ത്ര്യ പാണ്ഡുപുത്രാംശ്ച ശൈനേയോദ്ധവ സംയുതഃ ദ്വൈപായനാദിഭിർവിപ്രൈ പൂജിതൈ പ്രതിപൂജിതഃ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. പ്രതിഭ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി ചൊല്ലിക്കൊള്ളൂ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭു. ചൊല്ലിക്കൊള്ളൂ. കേൾക്കണ്ട പ്രഭു. കേൾക്കാം കേൾക്കാം. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ആമന്ത്ര പാണ്ഡുപുത്രാംശ്ച ശൈനയോദ്ധവ സംയുതഃ ദ്വൈപായനാദിഭിർവിപ്രൈ പൂജിതൈ പ്രതിപൂജിതഃ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ശൽവ സുരേഷ് പ്രഭു. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭു ചൊല്ലിക്കൊള്ളൂ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ചൊല്ലിക്കൊള്ളൂ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ആമന്ത്ര്യ പാണ്ഡുപുത്രാംശ്ച ശൈനേയോദ്ധവ സംയുതഃ ദ്വൈപായനാദിഭിർവിപ്രൈ പൂജിതൈ പ്രതിപൂജിതഃ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. കൃഷ്ണ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി ചൊല്ലിക്കൊള്ളൂ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ചൊല്ലിക്കൊള്ളൂ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ആമന്ത്ര്യ പാണ്ഡുപുത്രാംശ്ച ശൈനയോ ഉദ്ധവ സംയുതഃ ദ്വൈപായനാദിഭിർവിപ്രൈ പൂജിതൈ പ്രതിപൂജിതഃ. ഹരേ കൃഷ്ണ. മാതാജി ചൊല്ലിക്കൊള്ളൂ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ചൊല്ലിക്കൊള്ളൂ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ആമന്ത്രേ പാണ്ഡുപുത്രാംശ്ച ശൈനേ യോദ്ധവ സംയുതഃ ദ്വൈപായനാദിഭിർവിപ്രൈ പൂജിതൈ പ്രതിപൂജിതഃ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ധന്യ മാതാജി ചൊല്ലിക്കൊള്ളൂ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ചൊല്ലിക്കൊള്ളൂ. ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ആമന്ത്ര്യ പാണ്ഡുപുത്രാംശ്ച ശൈനേ യോദ്ധവ സംയുതഃ ദ്വൈപായനാദിഭിർവിപ്രൈ പൂജിതൈ പ്രതിപൂജിതാഃ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. നമുക്ക് ഈ ശ്ലോകത്തിന്റെ പ്രധാന പദാർത്ഥം വിവർത്തനം ഭാവാർത്ഥം നോക്കാം. ആമന്ത്രി ക്ഷണിക്കുന്നു പാണ്ഡുപുത്രൻ പാണ്ഡുവിന്റെ എല്ലാ പുത്രന്മാരും ശൈനേയ സാത്യകി ഉദ്ധവർ സംയുത സമേതനായി ദ്വൈപായന ആദിഭി വേദവ്യാസനെ പോലുള്ള ഋഷിമാർ വിപ്രൈ ബ്രാഹ്മണരാൽ പൂജിതൈ പൂജിക്കപ്പെടുകയാൽ പ്രതിപൂജിത അന്യോന്യം ആദരിക്കുക ഭഗവാനും അവരെ
വർത്തന ഭാവാർത്ഥം എസ് ഭക്തി വേദാന്ത സ്വാമി ശ്രീല പ്രഭുപാദിക്ക് ജയ്. ശ്രീല വ്യാസദേവന്റെ നേതൃത്വത്തിലുള്ള ബ്രാഹ്മണരാൽ പൂജിക്കപ്പെട്ട ശേഷം ഭഗവാൻ ശ്രീകൃഷ്ണൻ പാണ്ഡുപുത്രരെ സ്വീകരിച്ച് ആദരിക്കുകയും അന്യോന്യം പ്രണാമങ്ങൾ അർപ്പിച്ച ശേഷം പുറപ്പെടാൻ ഒരുങ്ങുകയും ചെയ്തു. പ്രത്യക്ഷത്തിൽ ശ്രീകൃഷ്ണ ഭഗവാൻ ക്ഷത്രിയനാകിയാൽ ബ്രാഹ്മണരാൽ പൂജിക്കപ്പെടേണ്ടതായിട്ടില്ല. എന്നാൽ ശ്രീല വ്യാസദേവന്റെ നേതൃത്വത്തിലുള്ള ബ്രാഹ്മണരെല്ലാവരും ഭഗവാനെ പരമദിവ്യത്വം പുരുഷനായി അറിയുന്നു. ആകയാൽ അവർ ഭഗവാനെ ആരാധിച്ചു. ഒരു ക്ഷത്രിയൻ ബ്രാഹ്മണ കൽപ്പനകളെ അനുസരിക്കണമെന്ന സാമൂഹ്യ വ്യവസ്ഥയുള്ളതിനാൽ ഭഗവാനും അവരെ തിരിച്ചു പ്രണമിച്ചു. ഉത്തരവേദപ്പെട്ട എല്ലാ 4 വർണ്ണങ്ങളിൽ നിന്നും യഥോചിതമായ ആദരവ് ശ്രീകൃഷ്ണ ഭഗവാൻ ലഭിച്ചിരുന്നുവെങ്കിലും സമൂഹത്തിലെ 4 വർണ്ണാശ്രമ ധർമ്മങ്ങളുടെയും ആചാര്യമര്യാദകളിൽ നിന്നും ഭഗവാൻ ഒരിക്കലും വ്യതിചലിച്ചിരുന്നില്ല. ഭാവിയിൽ സർവ്വജനങ്ങളും ഭഗവാനെ പിന്തുടരാനായി ഈ എല്ലാവിധ സാമൂഹ്യ ആചാരങ്ങളെയും ഭഗവാൻ ആസൂത്രണം ചെയ്തതാണ്. അപ്പൊ ഇവിടെ നേരത്തെ പറഞ്ഞാലേ ബ്രാഹ്മണരൊക്കെ ആദരിക്കുന്നത്. അപ്പൊ ഭഗവാൻ തന്നെ ബ്രാഹ്മണർക്ക് ആദരവൊക്കെ അർപ്പിക്കുന്നു. ഭഗവാനെ പ്രണമിച്ചപ്പോൾ ഭഗവാനും തിരിച്ച് ആ ബ്രാഹ്മണർക്കൊക്കെ പ്രണാമങ്ങൾ അർപ്പിക്കുകയുണ്ടായി, ആ ഋഷികൾക്കും മറ്റുള്ളവർക്കും എല്ലാവർക്കും. ഇപ്പൊ വർണ്ണാശ്രമ വ്യവസ്ഥിതി ഭഗവാൻ ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുള്ളത് എല്ലാവരും ഭഗവാന്റെ അടുത്തേക്ക് എത്തിച്ചേരാനായിട്ടാണ് ഇങ്ങനെ വർണ്ണാശ്രമ വ്യവസ്ഥകളൊക്കെ ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുള്ളത്. 8ാമത്തെ ശ്ലോകം കൂടി നമുക്ക് നോക്കാം. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഗന്ധും ഗന്ധും ഹൃതമതിർ ബ്രഹ്മൻ ദ്വാരകാം രഥമാസ്ഥിതഃ ഉപലേപേ അഭിധാവന്തി മുത്തരാംബയ വിഹ്വലാം. ഗന്ധും ഹൃതമതിർ ബ്രഹ്മൻ ദ്വാരകാം രഥമാസ്ഥിതഃ ഉപലേപേ അഭിധാവന്തി മുത്തരംബയ വിഹ്വലാം. ഗന്ധും ഹൃതമതിർ ബ്രഹ്മൻ ദ്വാരകാം രഥമാസ്ഥിതഃ ഉപലേപേ അഭിധാവന്തി മുത്തരാംബയ വിഹ്വലാം. വിവർത്തനം ഭാവാർത്ഥം ശ്രീല പ്രഭുപാദയ്ക്ക് ജയ്. ഗന്ധും ആരംഭിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കിയാൽ ഹൃതമതി തീരുമാനിച്ച ശേഷം ബ്രഹ്മൻ അല്ലയോ ബ്രാഹ്മണ ദ്വാരകാം ദ്വാരകയിലേക്ക് രഥം രഥത്തിൽ ആസ്ഥിത ആസനസ്ഥനായി ഉപലേപി ദർശിച്ചു അഭിധാവന്തിയും അതിശീഘ്രം വരുന്നത് ഉത്തര ഭയവിഹ്വലയായി. അനന്തരം രഥത്തിൽ കയറി ദ്വാരകയിലേക്ക് പുറപ്പെടാൻ ഒരുങ്ങുമ്പോൾ ഉത്തര ഭയവിഹ്വലയായി തന്റെ നേരെ ത്വരിതഗതിയിൽ വരുന്നത് ഭഗവാൻ കണ്ടു. ഭാവാർത്ഥം ശ്രീല പ്രഭുപാദയ്ക്ക് ജയ്. സമഗ്ര പാണ്ഡവകുലവും ഭഗവത് സംരക്ഷണത്തെ പരിപൂർണമായി ആശ്രയിക്കുവാൻ ഏത് പരിതസ്ഥിതിയിലും ഭഗവാൻ അവരേവരെയും സംരക്ഷിച്ചു പോന്നു. ഭഗവാൻ ഏവരെയും സംരക്ഷിക്കുന്നു. എന്നാൽ ഭഗവാനെ സർവദാ അഭയം പ്രാപിക്കുന്നവരെ അദ്ദേഹം സവിശേഷ പരിഗണനയോടെ സംരക്ഷിക്കുന്നു. പിതാവ് തന്നെ പൂർണ്ണമായും ആശ്രയിക്കുന്ന ഇളയ പുത്രനിൽ വിശേഷമായി ശ്രദ്ധ ചെലുത്തുന്നു. ശ്രീല പ്രഭുപാദയ്ക്ക് ജയ്. അപ്പൊ ഇവിടെ ഭഗവാൻ ദ്വാരകയിലേക്ക് പുറപ്പെടാനായിട്ട് ഒരുങ്ങുന്ന സമയത്ത് ഉത്തര ഭഗവാന്റെ അടുത്തേക്ക് ഭയപ്പെട്ടുകൊണ്ട് ഓടി വരികയാണ്. ഇവിടെ ഭാവാർത്ഥത്തിൽ പ്രഭുപാദർ പറയുന്നു, പാണ്ഡവര് എല്ലാ തരത്തിലും ഭഗവാന്റെ പൂർണ്ണ സംരക്ഷണത്തിലാണുള്ളത് അല്ലെ. അവര് മറ്റുള്ള ആരെയും ആശ്രയിച്ചില്ല, മറ്റുള്ള ദേവന്മാരെയും മറ്റുള്ള ദേവിമാരെയും ആരെയും ആശ്രയിച്ചില്ല. ആരെ മാത്രമേ ഭഗവാനെ മാത്രം ആശ്രയിച്ച് ജീവിക്കുന്നവരാ അല്ലെ. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഭഗവാന്റെ എല്ലാ സംരക്ഷണവും അവർക്കുണ്ടായിരുന്നു. നമ്മൾ പഠിക്കും. എനിക്ക് കൂടുതൽ മുന്നേ എനിക്ക് കുറച്ച് കഴിയുമ്പോൾ കുന്തിദേവി പ്രാർത്ഥിക്കുമ്പോൾ പറയുന്നുണ്ട്, അഗ്നിയിൽ നിന്ന് രക്ഷിച്ചു, വിഷം കൊടുത്തതിൽ നിന്ന് രക്ഷിച്ചു, അങ്ങനെ എല്ലാ അശ്വത്ഥമാവിന്റെ അസ്ത്രത്തിൽ ബ്രഹ്മാസ്ത്രത്തിൽ അങ്ങനെ എല്ലാ തരത്തിലും എന്താണ് ആ കൗരവ സഭയിൽ വെച്ച് ദ്രൗപദി രക്ഷ എല്ലാ തരത്തിലും ഭഗവാൻ സംരക്ഷണം നൽകുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ അതിനെക്കുറിച്ചിട്ട് നമ്മൾ ഇനി പഠിക്കാം. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ അവര് പൂർണ്ണമായിട്ടും ഭഗവാനെ ആശ്രയിച്ചിട്ടുള്ളവർ. അതുകൊണ്ട് ഭഗവാന്റെ എല്ലാ കാരുണ്യവും അവർക്കുണ്ടായിരുന്നു. അപ്പൊ നാളത്തെ ക്ലാസ്സിൽ നമുക്ക് എടുക്കാം. വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട പ്രാർത്ഥനയാണ്, ഉത്തരയുടെ പ്രാർത്ഥനയുണ്ട് 1:8-9 അത് നമുക്ക് നാളത്തെ ക്ലാസ്സിൽ പഠിക്കാം. ശ്രീല പ്രഭുപാദ് കി ജയ്. ഗ്രന്ഥരായ ശ്രീമദ് ഭാഗവതം കി ജയ്. ശ്രീല പ്രഭുപാദ് കി ജയ്. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഇപ്പൊ വേറൊരു ക്ലാസ് ഉണ്ട്. അപ്പൊ നമുക്ക് ഇന്നത്തെ സബ്ജക്റ്റിൽ എന്തെങ്കിലും ക്വസ്റ്റ്യൻ ഉണ്ടെങ്കിൽ നാളത്തെ ക്ലാസ്സിൽ നമുക്ക് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാം. ഹരേ കൃഷ്ണ. എല്ലാവർക്കും നന്ദി. വാഞ്ചകൽപതരൂപശ്ച കൃപാസിന്ധുഭ്യവച പതിദാനം ഭാവനേഭ്യോ വൈഷ്ണവേഭ്യോ നമോ നമഃ. അനന്തഗുരു വൈഷ്ണവവൃന്ദയ്ക്ക് ജയ. ശ്രീല പ്രഭുപാദയ്ക്ക് ജയ. പിന്നെ ഏകാദശിയാണ്. എല്ലാവരും നാളത്തെ ദിവസം കറക്റ്റ് സമയം തന്നെ എല്ലാവരും ഏകാദശി ബ്രേക്ക് ചെയ്യാം. കേരളത്തിലൊക്കെ 6:15 മുതൽ 10